स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु. Good morning, everyone. So, you're all aware of the topic today. I'll just introduce about the topic. Before that, I'll introduce the guest speaker today. As you have guessed, it is Jyoti Iyer. To introduce Jyoti Iyer is not at all necessary for Surabhi children, but I have to introduce her for all our volunteers and the people whoever has have joined. So, Jyoti Akka, she's very simple and very high thinking. She's an epitome of simple living and high thinking that I can say. A very close to my heart, very good friend of mine. And she has completed her education, born and brought up in Mumbai, and she has wandered all over India and even out of the country. She has wandered and studied and given her thesis, presented, and he has come back also. And working for biotechnologist. Just I'll give a brief introduction about her. Biotechnologist from training, a keen scientist, mentor, and empathetic leader by experience. Passion to lead and participate in social upliftment through science. And she has trained, nurtured, and mentored 40 plus young scientists and leaders, built an expert team of purification scientists and engineers. And she has worked as a manager, senior scientist, and now as a head of product development for novel molecules, Biocon Limited. We all know about Kiran Muzumdar Shah, and she is the director of the company, and she is working with that. Though Jyoti wants to work some other social works, Jyoti Muzumdar is not ready to give her up. She wants her to be with her, and all the team wants her to be with her always. When I read her LinkedIn profile yesterday, at the same time I read one person's comment on her activities, and it just attracted my concentration towards that attention. What he has written, that I'll read here. The person who has written is Kedarnath Shastri, a consultant of NGOs and corporate sectors. Jyoti is a good manager who has built a nice group of dedicated young colleagues who have developed expertise in protein purification and scale up. She encourages her colleagues to take initiative and allows great freedom and scope for their individual development. She pays a lot of attention to details and is helpful to see that the objectives are accomplished like that. See, the people who are the colleagues, it is very rare that they praise the other colleague because there will be a competition. But she is, and definitely she deserves that. And yeah, whatever. She is with Surabhi from long years, very many years. All our children know. And yeah, today our topic is refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. In our summer camp, Jyoti Akka once had taken the session about this. She has explained, definitely our children have changed. They have stopped using plastics and they have started using, keeping the plastics aside. And there is some change. There is a continuous uh, change in our children, and also on your guidance everything is going, and our children's very best friend, very good akka to all the Surabhi children. I heartily welcome Jyoti Iyer for the session here, and also I welcome all the volunteers, all the children to the program. Now a small prayer by Surabhi Prasanna children.
ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನೆ ದೇವಿ ಸುತನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೆ ತಟಿಲ ತಾಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಕನೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಧಾರಣೆ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ. Thank you very much, Prasanna Jyoti children. Very nice song. Now I welcome you all again and I leave the session to Jyoti Akka. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ? They will be noting all the questions or any doubts. At last we'll have an interaction. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದ್ರೆ. ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಕ್ಕ, ಎಸ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೆಫ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್, ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಸಿ ಕಸ ಒಣಗ್ ಕಸ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರಿ, ನಮ್ ಕಸ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಸ, ಈ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಈ ಶಬ್ದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಏನ್? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೆಫ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್, ರೀಸೈಕಲ್, ರೀಪರ್ಪಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಸ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ದು ಈಗ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಕಸನು, ಒಣಗ್ ಕಸ ಎಲ್ಲ. ಒಣಗ್ ಕಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮೆಟಲ್, ಪೇಪರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು? ಮನೆ ಕಸ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಸ್ತು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇದೇ ಕಸ. ಈ ಕಸ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಂಟನ್ ತರ ಇದೆ, ಇದು ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಹಸು ಈ ಮೌಂಟನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಈ ವಯರ್ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಡವೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? You are still in first slide. Can you move that to second? Yeah. Sorry, if I move it like this, can you see my second slide now? Or which slide can you see? Fourth. Start. Sorry. And fourth slide we can see, ma'am. Fourth slide you can see. Okay. So this was what I was talking about. See how we throw wherever we find place. Wherever we feel that we want to throw, we will throw, and that's what you can see. Now I'm moving to the next slide. Just tell me when you see. Can you see my next slide? Or can you still see the previous fourth slide only? Fourth, yeah, we got it. Okay, I think this is better. Yes. ಸರಿ, ನಾವು why are we talking about waste? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಊರೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಮೌಂಟೇನ್ ತರ ಇದೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬರೀ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮೆಟಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಡವೋ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಬಟ್ಟೆ, ನಮ್ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕದು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈ ತರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಈ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಕಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗಲೀಜು ನೋಡಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಡ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು? ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓ ತಾಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನೀವು ನನಗಿಷ್ಟ. ನೀವು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಯಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಅದೇ ಕಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇ ಇರೋರು. ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ಮುಟ್ಟಾಳ್ರು, ನೀವು ಪೆದ್ರು, ನೀವು ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ. ನಮಗೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಸೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರೋ ಗಲೀಜು, ಸೋಂಬೇರಿಗಳ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕಂಬ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಊಟ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ನಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 60% ಹಸಿ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಷ್ಟು ಎಸೆಯದೇ ಬೇಡ. ಈ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯದ 60% ನೀರಿನ ಅಂಶ. ಈ ನೀರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಗೊಜ್ಜು ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸಿಡ್ ಬೆರೆತಾಗ ಅವನ ವಿಂಗಡಗೊಳಿಸಲು, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ನೀವು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ, ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲೋ, Yeah. ಸಾರಿ. ಈಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಕಸ ಒಣಗ್ ಕಸ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಆ ಹಸಿ ಕಸದಲ್ಲಿ 60% ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಊಟದ ವೇಸ್ಟೇ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಏನ್ ಕಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕದ್ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿನೂ ಈ ತರ ಟ್ರಕ್ ಇರತ್ತೆ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಟ್ರಕ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ಕಸ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಜಾಗ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಮಾವಲ್ಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಾಗ ಬರೀ ಈ ಕಸ ಡಂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆ ಕಸ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣಗ್ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಸೇರ್ಸಿರತ್ತೆ. ಅವ್ರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಊರವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಸ ಹಾಕಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಸ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಊರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಳಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟು ಕಸ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಈ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಓಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅರ್ಧೋಗಿರೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ನೋಡಿ ಪಾಪ. ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಸ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ಈ ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ? 450 years. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಪರ್, ನಾವು ಡೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ವಾ, ಅದ್ ಡೈಪರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ? 450. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ ಸೋಡಾ ಗಿಡ ಏನೋ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 200 years. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಇರ್ಬಹುದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ನೋಡಿ 450 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಇರತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆರೋಸಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, LPG, ಡೀಸೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಫ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಫ್ತಾ ಬಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇಥೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಥೇನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 800 ಡಿಗ್ರೀಸ್. 800 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. Petrochemistry is at the core of many of the things that make up our lives today. Not visible here. Substances for the chemicals industry come from crude oil and natural gas. Processing crude, for example, gives you petroleum or kerosene, The things as well that as make liquids up that our make lives up our today. lives today. The latter two form the basis for what is in effect an infinite array of applications. But for this, Basic substances for the chemicals industry come from crude oil and natural gas. Processing crude, for example, gives you petroleum or kerosene, as well as liquid gas and naphtha. The latter two form the basis for what is in effect an infinite array of applications. But for this, naphtha and liquid gas first need to be cracked in order to release the valuable hydrocarbons. Heat breaks down the bonds, resulting in short-chain molecules. These give you ethylene, propylene, butadiene, and benzene, as well as many other byproducts like hydrogen. Benzene is a chemical compound that's essential for binding elements. It helps to produce things like medication or materials for insulation. Butadiene is highly sought after. It is primarily used to make synthetic rubber. This is needed for car tires, for example, or as synthetic fibers in clothing and footwear. And yet, the majority of these substances end up being processed still further. Catalysts and high pressure are applied to produce long-chain molecules with new properties. From ethylene comes polyethylene. It is highly ductile and resistant. From gas and water pipe networks to insulation for data cables, this plastic is the most commonly used in the world.
From propylene we get polypropylene. This is even tougher than polyethylene and is better at coping with heat. You can find it in car parts or medical syringes, for example. It's hard to fathom the ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು LPG ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆನೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಇದಿಲ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ತಿರುಗಿ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿ, ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಿಸಾಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮ್ಗೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಕುಡಿಯೋದ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿನೇ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ತರ, ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತರ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಕಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 1%ಗೆ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಈಗ ಈ 215 ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ನೀರಲ್ಲಿನೇ ಹೋಗೋದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಈ ಕಲರ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರೇನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದು ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೇನು ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಜನರು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಟಾಪ್ 20 ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಗಂಗಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚೈನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ರಿವರ್, ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶತಮಾನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ 4 ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. 1, 2, 3, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ 4 ರಿವರ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶತಮಾನ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Which are those rivers? This is Ulhas in Mumbai. Okay. Mithi River also from Mumbai. Periyar is in Chennai, and Chiliyar, I think this is also, I mean these are in the south.
ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಚೈನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2010. ಈಗ 2019 ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. But you can't okay. Just give. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ರಿವರ್? ಈ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಸ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಕಸಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡದಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗ್ರೋಸರಿಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? Yeah. Yes. Very clearly. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಕಂಟೈನರ್ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ ಇದ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಬಿಸಾಕೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಡಬ್ಬ, ನಿಮ್ದು ಪ್ಲೇಟು, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಸದು ಜನರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ನೋಡೋಣ. Some of the best planned tech parks and gated communities, and if you have this great sports complex management has never been featured at the design stage. Nobody has even thought of how much of waste that building is going to generate, and so what is the planning that is required for the waste management. Then the waste goes into a disposal mode. When it comes to waste, it is just half measures.
Half of one half is left unanswered. ಇದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಪೆನಾಯಿಲ್ ಗಿನಾಯಿಲ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಾಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಸನ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಮೀನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಸಿ ಕಸನ ಜಮೀನಿಗೆ, ರೈತನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಘಟಕದ ಈ ಕಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಸ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಗರಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಣಕಸದ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ 40% ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ 20%ಗೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಒಣಕಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಗಾಂಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಶೂನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಫೀನಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇವು. ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಝೋನ್ಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಚ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಕಸಗಳು ಇಲ್ಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 9 ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇದೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್, ಮನೆ ಕಸವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ 2 ಥರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಸನ ನಾವು ಈ ಒಂದು 0 ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 26 ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯದು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟು ಅಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲರಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಸ ಕೊಳೆತು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಯಾರ್ಯಾರಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಣ ಕಸ. ಆ ಒಣ ಕಸನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 26 ಥರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಕ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸು ಈ ಒಣ ಕಸನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಣ ಕಸ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ